بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پہلو کراں تعریف اس بادشاہ دی، پہلو کراں تعریف اس بادشاہ دی جدے حکم دی سٹ ٹھک پیندی۔ پھر پڑھاں درود اس ذات اتے جدے پیار دی رب نو کھچ پیندی۔ وچ مصر دے وکدا جے مصطفیٰ ہوندا بھلا پانڈ لالاں جواہراں دی ایک پیندی۔ قسم خدا دی زلیخا سنے یوسف
وچ مصر بازار دے وک پیندی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید وعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینو تینو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمید سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ خالق کائنات نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی دا ہر گوشہ میرے تیرے واسطے مشعل راہ بنایا ہے اور پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دی من و ان تصویر صحابہ اکرام نے ساڑھے تک پہنچائی پاک پیغمبر علیہ السلام دا بچپنا کیمیں گزرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لڑکپن کنج گزرے محبوب کائنات دی جوانی کیمیں گزری صحابہ نے بیان کی تھے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں راتاں کنج گزریاں صحابہ نے بیان کی تھے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دن کنج گزرے محبوب دے یارہ نے بیان کی تھے آقا علیہ السلام بطور معلم کس انداز نال زندگی گزار گئے صحابہ نے بیان کی تھے پاک پیغمبر علیہ السلام بطور خامد کمیں زندگی بسر کی تھی صحابہ نے بیان کی تھے غرض پاک پیغمبر علیہ السلام کس کس جگہ تے مسکرائے صحابہ اکرام نے بیان کی تھے اور کتھے کتھے میرے محبوب نے آنسو بہائے صحابہ نے بیان کی تھے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زندگی دے ان تمام گوشیاں بیچوں ایک گوشہ میں احباب دے سامنے عرض کرنا چاہنا پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صفت اللہ رب العزت نے اپنی کلام پاک اندر بیان فرمایا عزیز علیہ ما انیتو حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کہ پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے ہی نرم دل دے مالک بڑا ہی نرم گوشہ رکھن والے پاک پیغمبر علیہ السلام دکھائی مصیبت پریشانی حتیٰ کہ خوشی دے موقع تے بھی پاک پیغمبر علیہ السلام دی آنکھاں جو آنسو نکلے نے صحابہ اکرام نے بیان کی تھے ذرا غور کرنا پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دی ایک جمالی تصویر میں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا تے نہیں آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا والد گرامی اس دنیا نو چھوڑ کے ٹر جان دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ آمنہ دے بطن دے اندر نے آج اللہ رب العزت نے خوشیاں دا دن دکھایا ہے کہ پاک پیغمبر اس دنیا دے تشریف لے کے آئے نے اللہ اکبر اللہ حتیٰ کہ دن گزر رہے ایام گزر رہے میرے پاک پیغمبر
पैगंबर अलैहिस्सलाम दी उम्र 6 सालां दी हो गई है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी वालिदा बीबी आमना सरदार अब्दुल मुत्तलिब दे सामने खड़ियां ने। फरमान लगियां सरदार जी जे इजाजत देवो ते मैं अपने पुत्र नूं अपने नानकियां ते ले जाना चाहनी आ, मैं दे अब्बे दी कबर ते लेके जाना चाहनी आ। सरदार अब्दुल मुत्तलिब फरमान लगे पुत्र मैनू ते कोई इतराज नहीं, मगर ज्यादा देर ना रुके आजे, मेरे कोलो मुहम्मद दी जुदाई बर्दाश्त नहीं हुंदी, मेरे कोलो मुहम्मद दी जुदाई वाले दिन बर्दाश्त नहीं हुंदे। मेरे पाक पैगंबर नू उंगली ना लाया, बीबी उम्मे ऐमन ते सैयदा आमना ले करके यसरब दी तरफे आ जांदियां ने। अल्लाहु अकबर, लो ते एक महीना क़याम कीता बीबी आमिना ने। अल्लाहु अकबर, लाते जदों वापस मुड़न लगे ना मदीने बाहर निकले बवा नामी जगह ते पहुंचे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी अम्मी सैयदा आमना बीमार हो जांदियां ने। अल्लाहु अकबर, इन्नियां बीमार हो गई ने कि चलन फिरन दी ताकत भी नहीं रह गई। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम महबूबे कायनात बीबी आमिना दे सिराने बैठे हुए ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ते बड़ी परेशानी दा आलम है। अल्लाहु अकबर, इधरों नानके भी दूर ने उधरों दादके भी दूर ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ते बीबी आमिना दी जिंदगी वफा कर दी नजर नहीं आ रही। अल्लाहु अकबर, ना अबवा एक राविच बस्ती आ पहुंची इस जाई, सख्त बीमारी नाजल होई ते पाक नबी दी माई। ओए मक्का दूर ते दूर मदीना ते खवैशा खबर न कोई, विच परदेस मुकद्दर वाली ओए बात बराबर होई। ते आ गया वक्त जुदाइयां वाला ते दर्दो हंजो जारी, चुप कर सबरों कोल माई दे ते बैठे नबी गफारी। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी दे कोल बैठे हुए ने। अल्लाहु अकबर, गौर करी सोने तवज्जो करी ना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी अम्मी ने इंज मेरे महबूब नू अपने बाजुआं दे अंदर ले लिया और अपने सीने ते लिटा लैंदियां ने ते पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू मुहब्बत ते प्यार पियां कर दियां ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह वेखे पई यतीम नबी नो ते लगियां होन जुदाइयां, गम थी हंजो बाहिर आइया ते बातां दर्द सुनाइया। पुत्र उम्र तेरी विच बरकत होवे ते बहुत दुआ फरमाई, अखियां मेरियां अथरू रोवन ते नींद अजल दी आई। वेखन आसान नसीब ना होया पुत्र, दिल अंदर ते बड़ियां ख्वाहिशां सी कि तेरा बाप तेरी शक्ल ना वेख सकिया ते आमना तेरियां चढ़दियां जवानियां वेखेगी, आमना तेरे बुलंद इकबाल वेखेगी, आमिना तेरे बुलंद सितारियां नू वेखेगी। वेखने आसान नसीब ना होया तेरा बुलंद सितारा, वेख न गया सूरत तेरी ओए तेरा बाप प्यारा। ओए छोड़ चली मैं विच परदेसा ते बाल यतीम निमाना,
कौन मुकद्दर मोड़न वाला, गालिब हुक्म रबाना। बैठा रह गया कोल सराने, बैठा रह गया कोल सिराने, ते चुप रसूल गफारी। छड़ गई विच परदेस निमाना, ते अजलो मां प्यारी। मेरे पाक पैगंबर कोल बैठे अम्मी अम्मी दी आवाज़ां देंदे रह गए, पर मां हमेशा हमेश इस दारे फानी नू छोड़ के खाल के हकीकी नू जा मिलियां। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दा दादा रोजाना चुरस्ते ते आके बह जांदे ने। अज मेरा बेटा मुहम्मद आएगा, मैं अपने मुहम्मद दा इस्तकबाल ते करां। अल्लाहु अकबर। अज वेंदियां सरदार अब्दुल मुतलब दियां नजरां पईयां। अल्लाह जेड़ा काफला जांदे आ तिन्ना फर्दां ते मुश्तमिल, अज दो अफराद नजर आ रहे ने। इवें करीब आए ते सरदार अब्दुल मुतलब ने वेख्या पाक पैगंबर दी उंगली बीबी उम्मे ऐमन ने पकड़ी हुई है। बीबी आमना नाल कोई नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे चेहरे ते परछाइयां नजर आउंदियां ने। सरदार अब्दुल मुतलब अगे बढ़दे ने, फरमान लगे पुत्र मुहम्मद तेरी अम्मी आमना किथे वे? जदों पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे सामने मां आमना दा नाम आया ते मेरे महबूब अपने अखां दे अथरूआं दे समुंदर ते काबू न कर सके। मेरे महबूब दी अखां चो आंसू बरसे। ओए उम्मतिया गौर कर, जरा तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर अम्मी दियां मुहब्बतां याद करके रोए ते दादे दे कलेजे नाल चिमट जांदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दादे दे कलेजे नाल चिमट गए ने। अल्लाह फरमांदे ने दादा अम्मी मैनू छोड़ के टुर गई है। दादा अम्मी दी जिंदगी ने वफा नहीं की थी। मालिका जिन्हां दियां मावां मौजूद ने, अल्लाह उन्होंने लंबियां जिंदगियां अता फरमा दे। अल्लाह उन्होंने सेहत वालियां जिंदगियां अता फरमा दे। ते अल्लाह जिन्हां दे सिरां तो साए उठ गए ने, अल्लाह उन्होंने करवड़ करवड़ जन्नत दे दाखिल नसीब फरमा दे। अल्लाह उन्हां यतीम नमानियां नू हौसले ते सबर दियां तौफीकां अता फरमा दे। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम सरदार अब्दुल मुतलब दी गोदी दे अंदर ने। बीबी उम्मे ऐमन कहन लगियां सरदार जी मां आमना वसीयत करके गई सी कि सरदार अब्दुल मुतलब दे हाथ अंदर मेरे पुत्र दी उंगली पकड़ा देवी, नाल आखी सरदार मेरे पुत्र नू अब्बे वाला भी प्यार दे आजे, तेनू अम्मी वाला भी प्यार दे आजे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फिर सरदार अब्दुल मुतलब ने मुहब्बतां दी इंतहा कर दी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह जो ओ दिन भी आया है सरदार अब्दुल मुतलब भी इस दुनिया नू छोड़न दी तैयारी दे अंदर ने। इंज सरदार ने अपने पुत्रा नू सामने बिठाया होया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमान लगे पुत्रो मेरे सावां वाली डोर टुटदी नजर आ रही है, पता नहीं मेरी जिंदगी वफा करेगी या नहीं करेगी। मैं चाहना वा मेरे तो बाद मेरे मुहम्मद नाल चंगा सलूक करे आजे। कौन है जड़ा मेरे पुत्र दे नाल मुहब्बत प्यार करेगा? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सरदार अब्बास उठ के खड़े हो जाते ने, फरमान लगे अब्बू जी मुहम्मद मेरे हिस्से अंदर आन दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर दा दादा कहने लगा पुत्र तेरी बीवी बड़े सख्त मजाज दी है, तेरी बीवी बड़ी सख्त जुबान दी मालक है। मत मेरे मुहम्मद नू झिड़क मार देवे, मेरा मुहम्मद रोंदा ही ना रह जावे। नहीं अब्बास तैनू नहीं देंगा। सरदार अमीरे हमजा खड़े हुए फरमान लगे अब्बू जी फिर मेरा रजाई भाई भी है, मेरे हिस्से अंदर आन दियो ना। सरदार अब्दुल मुतलब फरमान लगे
حمزہ تو شکاری بندہ شکاری بندے دا کی نہ مڑے تے 8 دن گھر واپس نہ مڑے اللہ اکبر حمزہ تو رات بار گزارا میں میرا محمد پریشان نہ ہو جائے نہیں حمزہ تینوں بھی نہیں دیا گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دادے دی گود اندر بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ ادھروں پھر سردار ابی طالب اٹھے فرمان لگے ابا جی پھر امانتا میرے حصے اندر ہی آن دے ہونا سردار عبدالمطلب نے جو میرے پاک پیغمبر دے مکھڑے والے ویکھیا تے فرمان لگے اٹھ میرے پتر اپنے چاچے دی گودی اندر جا کے بہ جا اللہ اکبر سردار عبدالمطلب دی گودی دے اندر جا سردار ابی طالب دی گود دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے سردار عبدالمطلب نے ویکھیا نا محبت بھریاں نظراں ماریاں تے روح پرواز ہو جاندی ہے اوے امتاں دا لاڑا اج سردار عبدالمطلب اپنے دادے دے جنازے نال روندا ہویا جا رہا جے اللہ اکبر غور کر سونے توجہ کرنا کتھے کتھے میرے مصطفیٰ نے آنسو بہا چھڑے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی دیاں منزلاں طے کر لیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خویلد دی بیٹی دا سامان لے کر کے ملک شام دے اندر گئے نے اللہ نے بڑا ڈھیروں نفع عطا فرمایا ہے ایک او وقت بھی آیا ہے کہ اس دے نال پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ نال نکاح بھی کر لے ہے اللہ اکبر شادی ہو گئی ہے میرے مصطفیٰ دی غور کریوں سونے توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ سامنے کھڑیاں نے اللہ اکبر اللہ تے فرمان لگیاں محبوبہ میں توہانو آج ایک خوشی دی خبر دینا چاہنیا اللہ اکبر اللہ اللہ نے رحمت فرما دیتی ہے میں امید نالا جدو سیدہ خدیجہ نے گل کی تھی میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈول پیندے نے میرے محبوب رون لگ پیندے نے سیدہ خدیجہ فرما دیاں نے سونے ایک رون والی گل ہے تو خوشی دی گل ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے خدیجہ آنسو بھی خوشی دی وجہ کر کے اکھاں چوں نکلے نے اللہ اکبر اللہ میں اپنے ابے دی شکل نہ ویکھ سکیا ماں بچپن اندر ہی ساتھ چھڑ گئی رل کے جمعیاں ویر بھی کوئی نہیں تے ہمشیر بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ چلا اللہ تو مینوں اولاد تے عطا فرمائے گا اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر خوشی دے نال روئے غور کر سونے تے دعا کریا کرو اللہ جنہ کل اولادہ نہیں اللہ نیک سالے اولاد عطا فرما دے اللہ قبولی دا وقت دے غور کر سونے توجہ کرنا کئی ایسے جوڑے نے جڑے اولاد دے موانو ترس دے بہنے اللہ سونے بے اولادان اولاد دے دے میرا بھائی کرام اللہ سونے نیک سالے اولاد عطا فرما دے بھائی صفدر بھائی کاشف اللہ سونے نیک سالے اولاد عطا فرما دے کئی بیٹیاں دے موانو ترس دینے اللہ نیک سالے بیٹے عطا فرما اللہ بھائی نوید نو بیٹا عطا فرما دے مالکہ لمبی فرشتے لوگ پریشانیاں دا شکار نے اللہ سونے جنہ نو اے تھوڑا دیتیاں نہیں اللہ اپنی رحمت نال تھوڑا پوریاں فرما اللہ بھائی مدثر نو نیک سالے اولاد عطا فرما دے غور کر سونے توجہ کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی نال روئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھیاں ہوئیاں نے فرمان لگیاں سونے محبوبہ کوئی ایو جیا وقت بیان کرو نا جڑا زندگی دا اوکھا ترین وقت ہوئے جڑا تو ہاڑے تے مشکل ترین وقت گزرے ہوئے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈول پہ میرے محبوب رون لگ پیندے نے فرمان لگے عائشہ جو میرے نال طائف اندر بیتی سی میں محمد نو کدے بھی نہیں بھول دی میں محمد دیو بڑا گراں وقت گزرے آسی
میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مکے والیاں نے جدوں میری گل نہ سنی اللہ اکبر اللہ میں طائف دی طرف چلا جانا وا حضرت زید میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے میرے نبی فرماندے نے میں طائف دے سرداراں نو جا کے ملیا اللہ اکبر میں اللہ دا سچا نبی تے سچا رسول ہاں کہنے لگے نعوذ باللہ تو ہی تے رسول لبیا سے رب نو اللہ اکبر اللہ ساڈے کول انیاں جائیداداں کوٹھیاں بنگلیاں دے مالک سانو نبی بناندا تو ہی تے نبی ملیا سے نعوذ باللہ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بھی سردارو گل اپنے تک رکھے آجے مینوں پنڈ والے انواد کر لین دیو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستی دے اندر آ جاندے نے انہاں سرداراں نے گنڈے تے شرارتی کٹھے کر لینے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ دینے انج کر کے ایک لائن ادھر بنائی ہوئی ہے تے ایک لائن ادھر بنائی ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ پڑھ کے سنائی جاندے نے میرے نبی نو پتھر پہ مار دینے پاک پیغمبر تے سنگ باریاں کیتیاں جا رہی ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے پتھر کھا کھا کر کے محبوب کائنات آقا علیہ السلام دا جسم زخمی ہو جاندا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی انج میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے کھڑے نے اللہ اکبر اللہ میرے محبوب دے سامنے جڑے پتھر آندے نے حضرت زید رضی اللہ تعالی اپنے جسم دی اوپر پتھر برداشت پہ کر دینے غور کریوں سونیا توجہ کرینا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو حضرت زید رضی اللہ تعالی نے اپنی کمر دے اوپر بٹھا لیندے نے پیچھے بٹھا لیندے نے میرے نبی کو چلیا نہیں جاندا پاک پیغمبر علیہ السلام نو اپنی کمر تے اٹھا لے حضرت زید رضی اللہ تعالی نے واہ زید تیری عظمت دے کیا کہنے اللہ اکبر آج محبوب کائنات نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کر کے حضرت زید رضی اللہ تعالی جا رہے جناب عتبہ تے عتیبہ دے باغ دے اندر پہنچے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ایک انگوراں دی بیل دے نیچے لٹا دیندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو فرماندے نے سونے محبوبہ تہانوں اینا پریشان کیتا طائف والیاں نے نہ دے اندر بد دعائی کر دے وہ ادھر فرشتہ ہوندا سونے محبوبہ جے اجازت نہ دے وے طائف والیاں نو دو پہاڑاں دے درمیان پی کے رکھ دے وا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میں اپنی امت لی زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کے آیا وا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے اللہم اہدی قومی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون کولر بند کر دے دو میں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ سونیا میری اس قوم نو ہدایت عطا فرما دے اللہ سونیا میری اس قوم نو ہدایت عطا فرما دے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام طائف جو نکلے غور کری سونیا توجہ کری نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدو مکے دے کول پہنچے نا اللہ اکبر تے مکے والے نے اعلان کر دیتا ہے نبی محمد نو دوبارہ مکے اندر داخل نہیں ہون دیتا جائے گا میرے پاک پیغمبر ہیرا پہاڑی دی کھو دی اندر پاک پیغمبر علیہ السلام ٹھہر گئے محبوب فرماندے نے زید جا اخنس بن شریک کول جا انہوں کہے میں محمد حلیف بن جا میں تیری پناہ اندر مکے اندر آنا چاہنا ہوں اخنس بن شریک نے انکار کر دیتا کہنے لگا میں نہیں توانو پناہ دے سکدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سہیل بن عمر
अमर दी तरफे पैगाम भेजे है। फरमाया ज़ैद जा सुहेल बिन अमर नू जाके कह मुहम्मद तुहाडी पनाह अंदर आउणा चाहता मगर इन्हें भी इनकार कर दिता। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ज़ैद मुतम बिन अदी कोल जाना ओनू जाके कह मुहम्मद तेरी पनाह अंदर आउणा चाहता है। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला गए ने ते मुतम बिन अदी दे सामने जाके खड़े ने। अल्लाहु अकबर। मुतम बिन अदी दे सामने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला खड़े ने। मुतम सवाल करदा ज़ैद खैर परेशान क्यों है? हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला दी अखां चों आंसू डुल पैंदे ने। फरमान लगे मुतम यार ताइफ अंदर सी गए सौना बड़ा परेशान कीता जे वापस मक्के आए ते मक्के वाले मक्के अंदर दाखिल नहीं होण देंदे ते पाक पैगंबर ने तेरे नामे सलाम भेजे है नाले पैगाम खले है मुतम नू कहो कि मैं मुहम्मद नू हलीफ बना लवे पनाह दे देवे। अल्लाहु अकबर। मैं मुहम्मद बैतुल्ला अंदर खड़िया हो के तेरे हक अंदर बरकत दी दुआ करांगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जदों गल कीती ना मुतम ने इंज करके सिर फड़िया ते बह जांदा। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला फिर परेशान हो गए ने। अल्लाहु अकबर। फरमान लगे लगदा जो मुतम भी जवाब नहीं देगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इतनी देर नू हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने सरदार जी मैं तुहाडे कोलों कुछ पूछना चाहना वा। कहन लगाओ मेरे बेटे हो इधर आओ ना। अपने बेटियां नू बुला लैंदा अपने गुलामां नू बुला लैंदा। कहन लगा तुसी मेरे गुलाम हो बेशक गुलाम हो पर अज मेरी मन के मुहम्मद दी हिफाजत वास्ते तुसी जाओ जेड़ा जेड़ा मेरे आखे लग के जाएगा मैं उन्होंने आज़ादियां दे छड़ांगा। अल्लाहु अकबर। मुतम बिन अदी दे पुत्रा ने तलवारां कढ़ लईयां ने हिरा पहाड़ी दी तरफ आ गए ने। मेरे पाक पैगंबर दे गिरद इंज करके हसार बना लेंदे ने घेरा पाया मेरे पाक पैगंबर नू ते लै करके हरम दे अंदर आए ने। इधरों अबू जाल बेईमान अपने गुमाश्ते लैके सामने आ जाता है। अल्लाहु अकबर। लागो मुतम बिन अदी कहन लगा खबरदार अबू जाला रुक जा ठहर जा मैं मुतम बिन अदी ने इनू पनाह दी है। कहन लगा सरदारा चंगा नहीं हो कीता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मुतम बिन अदी कहन लगा मैं मुहम्मद नू पनाह दी है तू कौन है रोकन वाला? मेरे पाक पैगंबर ने 2 रकता नमाज पढ़ी हजरे अस्वद नू बोसा दिता इंज मेरे पाक पैगंबर ने हाथ चुक दिते ने फरमांदे ने अल्लाह मुतम बिन अदी दी आल अंदर बरकतां पा दे। अल्लाह मुतम दी आल अंदर बरकतां पा दे। मेरे पाक पैगंबर रो रो करके सेने मक्की दे अंदर हरमे मक्की दे अंदर मेरे मुस्तफा दुआवां पे करदे ने। जाओ मेरे मुस्तफा दियां दुआवां रंग ले आईयां ने। जेड़े हाजी हज करन वास्ते जांदे उमरा करन वास्ते जांदे ने जद्दे एयरपोर्ट तो गड्डी दे अंदर बह जाओ मक्के तक तोड़ आस पास अंदर बस्तियां ते बोर्ड लगे ने आले मुतम बिन अदी आले मुतम बिन अदी। मुतम बिन अदी दी औलाद ही सारी बैठी हुई है। अल्लाह ने इन्नियां बरकतां पा छड़ियां ने। मेरे पाक पैगंबर बदर दी सरजमीन ते आए ना 70 कैदी मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जदों गिरफ्तार कीते अल्लाहु अकबर। अल्लाह ते हजरत जुबैर बिन मुतम रजी अल्लाह तआला कुछ कैदियां दी सिफारिश लैके आए सोने इन्हां नूं रिहा कर दिओ। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने जुबैर अज अगर मुतम बिन अदी जिंदा हुंदा मैं मुहम्मद नूं इन्हां सारियां दी आज़ादी दा कहंदा मैं मुहम्मद सारे आज़ाद कर देने सी क्यों ने औखे वेले मेरे ते एहसान कीता। मेरे पाक पैगंबर अम्मी ऐशा नूं इह गल सुनाई जांदे ने ते नाल मेरे नबी रोई जांदे ने नाल मेरे पाक पैगंबर आंसू बहाई जांदे ने। अल्लाहु अकबर। गौर कर सोने किथे किथे मेरे मुस्तफा आंसू बहा गए। गौर कर सोने तवज्जो कर मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला बेटा कासिम अता फरमाया, फौत हो गए। दूसरा बेटा हज़रत अब्दुल्ला अता फरमाया जिन्हें तय्यब ताहिर भी कहा जाता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटा अता फरमाया। गौर कर सोने तवज्जो करना, जेड़े भी बचपन अंदर ही फौत हो गए ने, मक्के वालियां नू पता चलिया कि नबी मुहम्मद भी नरीना औलाद फौत हो गई है। पहला कासम भी फौत हो गया, हुन अब्दुल्ला भी फौत हो गया है। ये सारे कट्ठे हो के मेरे पाक पैगंबर दे बूवे ते आउंदे ने। अल्लाहु अकबर ते आकर के मेरे पाक पैगंबर दा दरवाजा खड़कांदे, मेरे महबूब बाहर निकलते ने। फरमान लगे किवें आए हो? कहन लगे जी मुबारक देन आए असी मुबारकबादियां देन आए। पाक पैगंबर फरमांदे ने कादियां मुबारक देन आए हो जी? मुबारक इस गल दी देन आए तुहाडी हकीकी औलाद ते नरीना औलाद फौत हो गई है। नौजुबिल्ला तुहाडा हुन नाम मुक जाना है, तुसी ते जड़ कटे हो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दिल ते बड़ा गिरा गुजरे है मामला। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी आँखां चों आंसू गिरे ते महबूब नजरां चुकियां आसमान वल्ले। अल्लाह तेरियां तकदीरां ते मैं मुहम्मद नू निशाने बनाए जा रहे ने। अल्लाह मैं मुहम्मद नू ताने बर्दाश्त करने पै रहे ने। मेरे महबूब दी आँखां चों डिगे आंसू रब नू वारा नहीं खादे। फौरी तौर ते जिब्राइल नू रवाना कर दिता, जा तसल्लियां दे मेरे मुस्तफा नो। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सोनिया जेड़ा तुहानू जड़ कटा कहंदा है, तुहाडा ना इन्ना जिंदा रहेगा जिथे मेरा ना होएगा उथे तेरा ना होएगा, उथे सोने तेरा ना होएगा। किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। वही बंद हो गई है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम सफा पहाड़ी ते बैठे हुए ने। उम्मे जमील मेरे नबी दी चाची आके ताने पे मार दिए, कहने लगी नौजुबिल्ला तेरा वो शैतान तेनू छड़ गया है। मेरे पाक पैगंबर कोलों गल्लां बर्दाश्त न होइयां। फरमान लगे अल्लाह सोने लोग किवें दियां गल्लां पे करदे ने। अल्लाहु अकबर, मैं ते बड़ा ही तंग दिल हो गया वा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरी तौर ते जिब्राइल नू रवाना कर दिता, जा जिब्राइल मेरे महबूब नू परेशान नहीं रहन देना। अल्लाह सोने की हुक्म है, फरमाया जा तसल्लियां दे रे मुस्तफा नू। अल्लाह दा कुरान बोले फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा। सोने जदों तुसी यतीम सो छोटे सो असा तुहानू उदों कल्लिया नहीं छड़िया, ते सोने हुण भी तुहाडा रब तुहानू कल्लिया नहीं छड़ेगा। परेशान होने की लोड़ कोई नहीं, मैं रब तुहाडे नाल हां। गौर कर सोने, तवज्जो कर मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर दे अंदर ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म नादिल कर दिता, सोने महबूबा अल्लाहु अकबर, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअनज़िर व रब्बका फकब्बिर। सोने उठो हुण जरा, हुण जनाब सारे मुआमला छोड़ो ते रब दी तबलीग वास्ते निकलो। अल्लाहु अकबर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम निकले ने।
اللہ اکبر میرے محبوب کائنات آقا علیہ السلام نو لوگاں نے بڑا پریشان کیتا ہے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی غم گسار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر اندر آندے نے، زخمی حالت اندر میرے مصطفیٰ گھر اندر آندے نے۔ اللہ اکبر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑھ کے میرے پاک پیغمبر دے زخمہ تو خون صاف کر دیا نے، بوریا ٹاٹ جلا کر کے زخمہ دی اوپر پھائے رکھ دیا نے، مرم پٹی کر دیا نے، نال فرما دیا نے محبوبہ اللہ تہانوں ضائع کدی نہیں کرے گا، اللہ تہانوں کلیاں نہیں چھڑے گا، تسلیاں دیتا کر دیا میرے مصطفیٰ نو۔ اج میرے پاک پیغمبر دیو غم گسار بیوی ہے تے چار پئی تے پئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کول بلایا ہے، انج سیدہ خدیجہ نے ہاتھ جوڑ دیتے نے میرے مصطفیٰ کے۔ اللہ اکبر فرمان لگیا محبوبہ میں اللہ کو لو تہانوں مانگ کے لے آسی، دعاواں کر کے لے آسی، میں خدیجہ کو لو کوئی کمی رہ گئی تے اللہ واسطے معاف کر دے آجے، میں خدیجہ کو لو کوئی غلطی ہو گئی تے اللہ واسطے معاف کر دے آجے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے خدیجہ انی پریشان ہون دی لوڑ کی ہے، فرمایا محبوب سونیا ساڑی ایک خاندانی وراثتی بیماری جڑی میرے تے لاگو ہو چکی ہے، ان میری زندگی زیادہ دیر وفا نہیں کرے گی، میں تہانوں چھوڑ کے ٹر جانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امی خدیجہ دے سرانے بیٹھے ہوئے نے، پاک پیغمبر علیہ السلام سیدہ خدیجہ دے سرانے بیٹھے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خدیجہ پریشان نہ ہو اللہ شفا دے گا۔ میرے پاک پیغمبر سیدہ خدیجہ دے حق اندر دعاواں پہ منگ دینے، ادھرو سیدہ خدیجہ نے میرے پاک پیغمبر دا ہاتھ اپنے ہتھاں وچ پکڑ لیں دیا نے، نال فرمان لگیاں سونیا اب میری فاطمہ تی ام کلثوم دا خیال کرے آجے، اللہ اکبر اللہ میری رقیہ دا خیال کرے آجے، انہوں امی والا بھی پیار دے آجے، انہوں ابو والا بھی پیار دے آجے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چو ترے پترے پانسو جاری نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت خدیجہ دے سرانے بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ اکبر ادھرو سیدہ خدیجہ نے آخری ہچکی لئی تے اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے۔ اللہ اکبر لگے میرے پاک پیغمبر باروں دکھ اٹھا کے آندے، گھرے آندے تے خدیجہ تسلیاں دین دی میرے نبی دے دکھ مک جایا کر دے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حوصلے اندر آ جایا کر دے۔ ان میرے پاک پیغمبر دی بیوی خدیجہ دنیا تو ٹر گئی ہے، میرے پاک پیغمبر گھر اندر آمدے تے گو ویڑا بھی وڈ کھایا کر دا، آجو تسلیاں دین والی خدیجہ بھی نظر نہیں آمدی۔ میرے پاک پیغمبر فرمایا کر دے اینا مثل خدیجہ، اینا مثل خدیجہ، خدیجہ ورگی مثال دنیا تے کوئی نہیں، خدیجہ ورگی عورت دنیا تے کوئی نہیں۔ سونےوں اے میاں بی بی زندگی دے دو پہیے نہیں جنہ پہ گڈی چل رہی ہے، اگر ایک پہیا ناکام ہو جائے تے گڈی چل دی رک جاندی ہے۔ اللہ اکبر پوچھو انہوں جنہوں اے چوٹاں لگی نے، اللہ اکبر غور کر سونےاں توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر نے فرماندے اینا مثل خدیجہ، جگہ جگہ تے میرے پاک پیغمبر یاد کیتا کر دے، میرے محبوب گھر اندر بیٹھے نے تے باروں آواز آئی نا محبوب جی میں تہاڈے گھر اندر آ جاواں، میرے پاک پیغمبر جلدی نہ لٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے، فرمان لگے تے حالہ دی آواز، حالہ کون خدیجہ دی بہن حال ہے، میرے پاک پیغمبر دی سالی محترمہ
हाल है। मेरे नबी फरमांदे ते खदीजा दी बहन हाला दी आवाज है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए, इस्तकबाल कीते। अम्मी आयशा फरमांदियां ने सोहणिया ओ मोटिया मोटिया मसूड़ियां वाली औरत बड़ेपे दी उम्र अंदर सी, फौत हो गई है। असी जवान तुहाडियां बीवियां तुहाडे कोल आ, फिर भी खदीजा खदीजा ही करते रहंदे हो। मेरे पाक पैगंबर रो पे, मेरे महबूब दी आँखां चों आंसू डुल पे। मेरे नबी फरमांदे ने आयशा इंज दा जुमला ना बोल, खदीजा वर्गी वफादार औरत दुनिया ते कोई नहीं है, ना मिसलु खदीजा, खदीजा वर्गी औरत दुनिया ते कोई नहीं। मेरे ते जदों परेशानी बनया कर दी खदीजा तसल्लियां दिता कर दी, इन्नका लतासिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तकसिबुल मादूम व तकरीउ ज़ैफ। सोहणिया अल्लाह तुहानू कदी भी जाया नहीं करेगा, अल्लाह तुहानू बड़ियां इज्जतां नाल सरफराज करेगा। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर कर सोहणिया तवज्जो करना, अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम गज़वा उहद दे अंदर खड़े ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चाचा सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाहु ताला, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा चाचा, अल्लाहु अकबर। मेरे महबूब के सामने खड़े ने, दो हत्थां अंदर दो तलवारां लेकर के हज़रत अमीर हमजा जिहाद करने वाले, लड़ाई करने वाले। अल्लाहु अकबर। हिंद बिनते उतबा ने अल्लाह वाशी बिन हरब नू किया, वे वाशी अगर तू नबी दे चाचे अमीर हमजा नू कतल कर देवे, जो मुंह मंगया तेनू इनाम देवांगी। कहंदा जे मैनू आज़ादी दिलवाएंगी, कहन लगी आज़ादी भी दिलवा देंगी। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा चाचा अमीर हमजा खड़ा, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू फरमांदे ने सोहणिया ओ अंसारियां दा बच्चा शहीद हो गया जे, ओ मुहाजिरां दा बच्चा शहीद। की माना महबूब सोहणिया मैनू भी जान दिओ ना। मेरे नबी फरमांदे ने चाचा यार गल ते और कोई नहीं, मैं अपने अब्बे दी शक्ल ते नहीं वेखी, पर लोग दसदे ने कि हमजा दी शक्ल ते अब्दुल्ला दी शक्ल एक जैसी है। हमजा जदों मैं तेरा चेहरा वेखना वा, मैनू मेरा अब्बा अब्दुल्ला याद आ जांदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने चाचा यार थोड़ी देर ठहरना। हज़रत अमीर हमजा फरमांदे ने सोहणिया महबूबा जन्नत किथे वे? फरमाया चाचा तेरी तलवार दे साए दे नीचे वे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे चाचे ने अपने अंदर खजूरां पकड़ियां ने। फरमाया महबूबा मैं खजूरां खावां इन्नी देर लगेगी जन्नत अंदर जान दे। फरमाया नहीं चाचा इदू पहले ही बंदा जन्नत अंदर टुर जांदा है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा चाचा अमीर हमजा इंज खजूरां सुट दित्तियां ने। फरमाया लै सोने फिर हमजा जन्नत दा मेहमान बन के जा रहा जे। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने चाचा रुकते सही जरा ठहरते सही, मैं मुहम्मद वेख रहा वां जन्नत दियां हूरां तेरा इस्तकबाल कर रही ने। यार को एक दो घड़ी अपने चेहरे ते नजरां ते मार लैन दे। सरदार अमीर हमजा पहुंचे मैदान मक्तल दे अंदर, काफरां नूं गाजर मूली दी तरह कटिया। वासी बिन हरब छुप के खड़ा है, इन्हें आके कमर ते नेजा मारे। हज़रत अमीर हमजा दी नेजा आर पार हो जांदा है। हज़रत अमीर हमजा ते वरा के जमीन ते डिग पैंदे ने। अल्लाहु अकबर लै जांदा हिंद बिनते उतबा कोल, कहन लगा आ मैं तेरा शिकार कर आया वां। अल्लाहु अकबर ला कहन लगी अजे मेरे सीने ठंड नहीं पई, एदियां उंगलियां दे पोरे कट लै, एदे होठ कट लै, कन कट लै, अखां कट दे, सीना चाह कर दे, पेट फाड़ के अंदरियां दूर तक फैला दे। हज़रत अमीर हमजा दी लाश दा मुसला कर दिता इन लोगों ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
सलाम दे सर मुबारक दे अंदर खोद दियां कड़ियां खुबियां ने, मेरे महबूब दे दंदाने मुबारक भी शहीद होए ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज दो अफराद दे कंधियां दा सहारा लिया। पाक पैगंबर शुहदा दा जायजा लेंदे फिरदे ने। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने, ओए मेरे सहाबा वेखो मेरा चाचा अमीरे हमजा नजर नहीं आ रहा, मेरे अमीरे हमजा दा पता ते करो ना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल दे एक लाशे ते पहुंचे ना, वेखे इस लाश दा मुसला कर दिता गया है। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने, चाचा मेरा जी ते कर दे तेरी लाश मैं इत्थे छड़ जावां, जंगल दे दरिंदे ते परिंदे खा जान, जिथे कल ओदा मैदान तेरी शहादत दी गवाही देगा उत्थे जंगल दे परिंदे भी गवाही देंगे। अजे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल ही खड़े ने। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने, वाह चाचा अज ते बावां ही तोड़ गए, चाचा अज ते मुहब्बतां वाले नाते ही तोड़ गए। अल्लाहु अकबर अगे क्या करदा से मुहम्मद, जिथे तेरा पसीना रुड़ेगा हमजा उते खून रोड़ देगा, जेड़ी उंगल उठेगी मैं उंगल कट देंगा। चाचा अज मुहम्मद दी कंड नंगी कर गए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरते जज्बात दे अंदर आंसू बहाई जा रहे ने। इधर मेरे पाक पैगंबर दी फुफो हजरत अमीरे हमजा दी बहन हजरत सुफैया दियां नजर आईयां ना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जुबैर जल्दी ना जा। पाक पैगंबर फरमांदे ने, मेरी फुफो नू रोक दे, फुफो मैदाने कारदार अंदर नहीं होना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू मैदाने ओहद अंदर नहीं होना। हजरत सुफैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमा दिया ने, मेरे बेटे के सरों के है फरमाया, अम्मी पाक पैगंबर ने मना फरमा दिता। हजरत सुफैया फरमादियां ने, जा बेटा पाक पैगंबर नु कह, महबूब सोने तुसी ये सुफैया जमाना जहलीयत वाली सुफैया ही समझ लईए। मैं अपने वीर दी लाश ते अज मातम करन नहीं आई, मैं अपने वीर नु मुबारकां देन आई आ, मैं अपने वीर नु मुबारकां देन वास्ते आई आ। वाह सुफैया तेरी मुबारकां देन दे अंदाज तो भी सदके अज कीओ जै मौके ते वीर नू मुबारकां दे नहीं, वीर दी आँखां भी कोई निकी अपनी हमशीर नू वेख ही लवे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह यज़दानी शहीद तर्जमा कर दिया क्या करते सन, शाला विछड़न ना वीर पैना दे ते ना होन मानिया पैना। ओ कदर करया करो इन्हां भैणां दी। ओ शाला विछड़न ना वीर पैना दे ते ना होन मानिया बैना, जिस बैन दा वीर ना कोई उसकी दुनिया तो लेना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, नी सुफैया आ वेख इन्हां चो तेरे वीर हमजा दी केड़ी लाश है। इंज मेरे पाक पैगंबर दी फुफो ने हजरत अमीरे हमजा दी एक छोटी उंगली तो पहचान दिया ने। फरमान लगियां भतीजिया और निशानियां भावें सारियां ही मुक गई ने, पर उंगली दस दिया मेरे वीर हमजा दी लाश है। मेरे पाक पैगंबर देर तक अपने चाहते भी लाश ते आंसू बहांदे रहे। अल्लाहु अकबर। ला फरमान लगे, अल्लाह सोनिया जितनी देर तक मैं मुहम्मद ने काफरां दे 70 दे मुसले ना कीते, मैं मुहम्मद दे चाचे दा दुख पूरा नहीं होना, बदला पूरा नहीं होना। अरशां वाले रब ने फौरी पैगाम भेज दिता, ओ महबूब सोनिया किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। सोनिया तेरे आंसू राएगा नहीं जान देंगा, इन्ना गुस्से ना होवो। अल्लाहु अकबर। किसी एक नू चुन लो दे तो बदला ले लो, ते जे रब दी जात ते फैसला छड़ दिओ ते जिसे कीता है वह भी तुहाडा मुरीद बनने वाला है, वह भी तुहाडे दायरे इस्लाम अंदर दीन नू कबूल करने वाला है। मेरे पाक पैगंबर
पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर अंदर तशरीफ फरमाने। मेरे पाक पैगंबर नू भुख ने बड़ा सताया। मेरे महबूब उठ पैने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दे घर दी तरफे इंज थोड़ा जिहा दूर गए तो अगों अबू बकर सिद्दीक भी आंदे नजर आए। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने सिद्दीक यार मैं मुहम्मद नू भुख ने बड़ा सताया सी, मैं क्या चलो सिद्दीक वाल चलने कोई चीज़ दिखा के आने। अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने सोनिया घर साडे विच भी शै कोई नहीं, मैं भी यो इरादा लैके निकलिया वा चलो महबूब दे बूहे ते चलने अल्लाह कोई चीज़ जाके खा के आने। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने अबू बकर चल फिर आपां उमर वाल चलने। दोवें यार हजरत उमर दे मकान वालों तुर पैंदे ने। थोड़ी दूर गए तो अगों वेखे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला भी आंदे नजर आए। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर यार असी तां तेरे वाल चले सा कि साडे कोल खान लई कुछ नहीं सी, भुख ने परेशान कीता सी, चलो उमर वाल चलने। फरमाया सोने अज कैफियत उमर दी भी हुई है, मैनू भी भुख ने सताया सी, मैं कहा चलो मुस्तफा वाल जाने कोई चीज़ दिखा के आने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे दोवें यार नाल ने फरमाया चलो बुल हैसम वाल चलने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे बाग अंदर पहुंचे ना। महबूबे कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी अल्लाहु अकबर अल्लाह खुश खजूरां भी लैके आउंदे ने, तर खजूरां भी लैके आउंदे ने, ताज़ा खजूरां दे गुच्छे भी तोड़ के लियाउंदे ने, नाल ठंडा पानी भी लैके आउंदे ने, कुएं तो पानी भी लैके आए ने। जल्दी दे नाल जानवर ज़िबा कीता ते रोटियां बना करके सालन मेरे मुस्तफा दे सामने लिया के रख दिता है। दस्तरखान मेरे पाक पैगंबर दे सामने आया ते मेरे नबी दी आंखां चों आंसू डुल पैंदे ने। मेरे महबूब रो पे, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी आंखां चों आंसू डुल पैंदे ने। सहाबा सवाल करदे ने सोनिया ये केड़ी रोवन वाली गल है? मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने मेरे सहाबा तुसी कहंदे हो ना रोवन वाली गल कोई नहीं, आ नेमतां जेड़ियां साडे सामने आईयां ने कल क़यामत नूं अल्लाह ने दे मुतल्लक सवाल जरूर करना है। एदे मुतल्लक सवाल कीता जाएगा जिदी वजह करके मैं मुहम्मद दी अखां चों आंसू डुल पैने। इंज मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब रोटी के ऊपर थोड़ा जिहा शोरबा ते बोटियां पाई लियां ने और पाक पैगंबर फरमांदे ने जाओ मेरी बेटी फातिमा नूं दे आओ, अज कई दिन गुजर गए ने फातिमा ने भी कोई शय नहीं खाधी। अल्लाहु अकबर, गौर कर सोने तवज्जो करना। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हस्ती मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी अयाम दे अंदर ने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल आईयां ने। इधरों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा दरवाजा खड़के आ महबूब सोने इजाजत देवो मैं अंदर आ जावां। मेरे नबी फरमांदे ने आता मेरे पुत्र उसामा दी आवाज़ है, आता मेरे शेर उसामा दी आवाज़ है। फरमाया अम्मी ऐशा फरमांदियां ने पुत्र उसामा घारी तेरे अंदर आ जाओ। हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अंदर आए ने। मेरे पाक पैगंबर ने उसामा नू अपने सीने ते इंज करके लिटा लिया। उसामा दे सर दे वालां दे अंदर मेरे नबी ने अपने हाथ दाखिल कर दिते ने। इंज मेरे मुस्तफा दे सर दे ऊपर उंगलियां फेरी जा रहे ने, नाल मेरे नबी दी अखां चों आंसू डुलदे पे ने। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गरम गरम आंसू हजरत उसामा दे सर दे ऊपर गिरदे पे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उसामा अजे मुसैलमा कज़्ज़ाब दी सरकूबी वास्ते पुत्र फौजा रवाना नहीं होइयां। महबूब सोनिया कुछ परेशानियां सामने पईयां नजर आउंदियां ने, कुछ आसार नजर पे आउंदे ने। मेरे नबी फरमांदे ने उसामा फौरी तौर ते अल्लाह दे रस्ते अंदर लड़ाई वास्ते निकल जाओ। सैयदा फातिमा कोल खड़ियां ने फरमांदियां ने वाह
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حسنین کریمین نو اپنے سینے دے نال لایا. پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھاں چوں آنسو نکلے. فرمایا علی و فاطمہ میرے حسنین نال محبت کرے آجے, میرے حسنین نال پیار کرے آجے. او حسنین میرے پاک پیغمبر اپنی ران تے بٹھا کے بیٹھے نے. جبرائیل آئے آکے فرمان لگے سونے بڑی محبت کر دے ہوئے نا دے نال بڑا پیار کر دے ہو. جی فرمایا جبرائیل میں نو بڑی محبت بڑا پیار ہے. فرمایا سونے تہاڈی امت دے نام نہاد انہاں نو بے دردی نال شہید کر دین گے. انج میرے مصطفیٰ نے اپنے نواسیاں نو سینے نہ لایا تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. کتھے کتھے آنسو بہا گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام. رات دی تاریکی دے اندر امی عائشہ فرمان دیا نے پاک پیغمبر علیہ السلام مصلی تے کھڑیا ہویا کر دے. کٹن راتاں مصلی تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مصلی تے کھڑے نے تے قرآن پڑھن لگ پینے. او واقعہ سامنے آیا کل قیامت دا دن ہوئے گا. نبی عیسیٰ نو اللہ فرمان گے عیسیٰ تو اپنی امت نو کہہ کے گیا سے میری ماں نو خدا دی بیوی آکھے آجے مینو خدا دا بیٹا آکھے آجے. حضرت عیسیٰ انکار کر دین گے نہیں اللہ سونے میں گل نہیں کی تھی. فرمایا عیسیٰ ہن تو پیچھا ہو جا میں جانا تے جانا. حضرت عیسیٰ پیچھے ہٹ کے کہن گے ان تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم. اللہ جے عذاب دے گا بندے تے تیرے ہی نے. اللہ جے نانو عذاب دے گا تے مخلوق تا تیری ہے. تے جی اللہ معاف کر دے گا تے تینوں کیڑا کو پوچھن والا ہے. میرے پاک پیغمبر دے لباں تے آیت آئی میرے نبی نے ساری رات مصلی تے عید پڑھ دیئے گزار دیتی ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک. اللہ جے نانو عذاب دے گا بندے تا تیرے ہی نے. اللہ بندے تا تیرے ہی نے. تے جے نانو معاف کر دے گا تے اللہ تو غالب حکمتاں والا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غاراں دی زمین تو لے کر کے مسجد نبوی دے مصلی تک پاک پیغمبر علیہ السلام رو رو کر کے عرشاں والے رب کی سمت حق اندر دعا اللہ جتے سارے نبی رب نفسی کہہ رہے ہونگے اوتھے میرے مصطفیٰ رو کے رب امتی کہہ رہے ہونگے. مگر اج دا امتی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل سنی سنن دی حد تک چھوڑ دیتی بعد اندر کچھ بھی نہیں. میرے ویر جس نبی نے میری تیری خاطر اپنی آنکھاں دے وچوں آنسو بہا بہا کر کے عرشاں والے رب نو منائے تو اس نبی دے آنسوؤں دا کی مول پائے. مزہ اس بات دے اندر ہے پاک پیغمبر دی حدیث تیرے سامنے آ جائے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا. اللہ عمل دی توفیق عطا